Hello and welcome back. In the previous session, we saw the introduction to loops and how to write a while loop. In this video, we'll be seeing how to write a for loop in Python. So while loop we will condition true avunatholam while loop run ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. For loop we iterate over a sequence. അതായത് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ലിസ്റ്റിലെ ഓരോ ഐറ്റമിൽ കൂടിയും നിങ്ങളുടെ for loop iterate ചെയ്തു പോകും. So that sequence can either be a list, a tuple, a dictionary, a set or a string. So these sequences namakku advanced data structures are list, tuple, etc. As of now, namakku string maathre nammal padichitullu. So we'll look at examples using strings. Matte data structures nammal padikkumbo we'll look at more examples for the for loop. ഒരു for loop ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സീക്വൻസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഐറ്റമിനനുസരിച്ചും we can repeat the set of statements. So a for loop in syntax we have the for keyword, the item in the sequence. So item and sequence these are variables and for loop we'll give the statements. Now these statements are single we can have a group of statements. For loop in statements these statements one indentation ഓരോ iteration അതായത് ഓരോ വട്ടം loop run ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സീക്വൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ഐറ്റം നമ്മുടെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് അവർ അസൈൻ ചെയ്യും. സോ സീക്വൻസിൽ എത്ര ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ അത്രയും വട്ടമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോർ ലൂപ്പ് റൺ ആവുക. നമ്മുടെ സീക്വൻസ് എപ്പോൾ അവസാനിക്കുന്നോ അപ്പോൾ we'll come out of the loop. So let's look at this example. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സ്ട്രിംഗ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാണ്. സ്ട്രിംഗ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ is this sequence. എന്നിട്ട് we write a for loop. We say for ch in string sequence. അതായത് we have a variable called ch and string sequence എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഓരോ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ iterate ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ch ലേക്കായിരിക്കും. So we say for ch in string sequence എന്നിട്ട് ലൂപ്പിന്റെ അകത്ത് we say print the character is ch. So essentially what will happen is that നമ്മൾ string sequence എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസിന്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഓരോ വട്ടം ലൂപ്പ് റൺ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. ആ ഓരോ ക്യാരക്ടറും നമ്മൾ ch ലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ വട്ടം ലൂപ്പ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണോ ആ ക്യാരക്ടർ ഇരിക്കുന്നത് ആ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് പ്രിന്റ് ആവുക. സോ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ സ്ട്രിംഗ് സീക്വൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ അസൈൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് വീൽ ചെക്ക് സീക്വൻസ് അവസാനിച്ചോ ഇല്ലയോ. അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലൂപ്പ് ബോഡി റൺ ചെയ്യും. That is, we'll print the character is ch. For first time we run ch in the value capital T ആയിരിക്കും. So we'll print the character is T. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും loop run ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we'll take the next character. So string sequence ലെ second character എന്ന് പറയുന്നത് h ആണ്. h നമ്മൾ ch ലേക്ക് assign ചെയ്യും. വീണ്ടും we'll check if the end of sequence has reached. False ആയതുകൊണ്ട് we'll print the character is h. വീണ്ടും loop run ചെയ്യുമ്പോൾ we'll print the character is I. Again we'll run the loop and then this time the value of ch will be small s. Appo we'll print the character is small s. Angane nammal loop run ചെയ്ത് അവസാനം എത്തുമ്പോൾ the last time we'll have the character as e. Appo we'll print the character as e and then nammal വീണ്ടും loop run ചെയ്യുമ്പോൾ we'll check if the end of sequence has reached or not. അപ്പോൾ e കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് അവസാനിക്കുകയാണ്. So the end of sequence has reached. നമ്മുടെ സീക്വൻസ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ we should exit the loop. അപ്പോൾ അത് ട്രൂ ആവുന്ന സമയത്ത് we should get out of the loop and go to the end. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് will be as follows. ഓരോ വട്ടം നമ്മൾ ലൂപ്പ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് അവർ ch ലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് ആ ക്യാരക്ടർ അവർ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഇനി suppose if we want to run the loop for a given number of times. അതായത് മുമ്പത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ ദിസ് സീക്വൻസിൽ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും വട്ടമായിരിക്കും നമ്മൾ ലൂപ്പ് റൺ ചെയ്യുക. സപ്പോസ് വി വോണ്ട് ടു കൗണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് വി വോണ്ട് ടു റൺ ദ ലൂപ്പ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഒരു റേഞ്ച് ഫംഗ്ഷനിൽ വി കൻ പ്രൊവൈഡ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ്, സ്റ്റോപ്പിംഗ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ്. ഒരു റേഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഡെക്സസിൽ നിന്ന് ഒരു സീക്വൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് 1 to 10 numbers generate ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ റേഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അതുപോലെ സപ്പോസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു കൗണ്ട് ഫ്രം 0 to 10 പക്ഷേ അതിനിടയിൽ നമുക്ക് 2 സ്റ്റെപ്പ് വിടണം. അതായത് 0, 2, 4, 6 അങ്ങനെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയും നമുക്ക്
range function define ചെയ്യാം. So the range function is basically used to generate a sequence. ആ സീക്വൻസ് എങ്ങനെ തുടങ്ങണം, എവിടെ അവസാനിക്കണം, ആൻഡ് ഇടയിൽ എത്ര ഗ്യാപ്പ് വിടണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. സോ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ in the range function we can provide the start, the stop and step size. സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് 1 ആയിരിക്കും. അതായത് ഓരോ നമ്പർ ആയിട്ടായിരിക്കും അവർ റേഞ്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ആണ്. അതായത് ഏത് നമ്പറിൽ നിന്നാണ് അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമ്മൾ റേഞ്ച് ഓഫ് 10 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിൽ ബി ഫ്രം 0 ആൻഡ് 10 മൈനസ് 1 9 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് അവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. സോ റേഞ്ച് ഓഫ് 10 വിൽ ഗിവ് യു 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ആൻഡ് 9. അത്രയും വെച്ച് അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടും സ്റ്റോപ്പും ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗിവ് ദ 2 വേരിയബിൾസ് റേഞ്ച് ഓഫ് 2,5. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ 2ൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 5 മൈനസ് 1 4 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് അവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. സോ വി ഹാവ് 2 3 ആൻഡ് 4. Now suppose if you want to give the start, stop and step size. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ in the last example we give range 1 10 2. അതായത് your sequence will start from 1, it will end at 10 minus 1 9 and ഇടയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വിടും. So the sequence will be 1 3 5 7 and 9. So ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് for loopൽ range ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ we can dictate how many times the loop should run. So your example നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we are giving for I in range of 4 to 10. അപ്പോൾ 4 to 10 ആണ് range എന്നുണ്ടെങ്കിൽ your numbers will be 4 5 6 7 8 and 9. ആ സീക്വൻസിൽ നിന്ന് ഓരോ വട്ടം ലൂപ്പ് റൺ ആകുമ്പോഴും ഒരു നമ്പർ എടുത്തിട്ട് ഐയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് we print the ith loop run. So നമ്മൾ ലൂപ്പ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ first we have 4. So we'll print the 4th loop run. Next നമ്മുടെ സീക്വൻസിലുള്ള വാല്യൂ is 5. So we'll print 5th loop run. അങ്ങനെ 6 7 8 and 9 9 വരെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. സോ ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം ദ ലൂപ്പ് റൺസ് വിൽ പ്രിന്റ് ദ 9th ലൂപ്പ് റൺ. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളൊരു റേഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാം. താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്.